morning students. Today we will discuss the next topic, that is the immunity. नाम तुसीं सुनिया होया immunity दा. Immunity ਦਾ मतलब ਕੀ ਹੁੰਦਾ है disease resistance, कि साडी बॉडी ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ disease ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੜਨ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ability ਹੈਗੀ ਹੈ. ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ disease resistance ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ immunity ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. Ability of body to protect from the foreign body. Foreign body ਕੀ ਹੈ? कोई भी बैक्टीरिया हो सकता है, कोई जोड़ा कि वायरस हो सकता है, कोई भी प्रोटोजोन हो सकता है. जो भी आप कहने कि एंटीजन बाहरों जो फॉरन एंटीजन साड़ी बॉडी के अंदर एंटर करता, तो वो प्रति जी साड़ी बॉडी है अपने आप को कितना रजिस्ट करती है कि बीमारियों तो बच सकती हैगी है, उन्होंने असी इम्यूनिटी कहने हैं. लेकिन जिन्होंने आप कहने लैक ऑफ इम्यूनिटी होंगी है, इम्यूनिटी घट होंगी है, जल्दी बीमार हो जाते हैं, उसनों असी ससैप्टेबिलिटी कहने हैं. नैक्सट है बेटा अपने को क्या इम्यूनोलॉजी. इम्यूनोलॉजी का मतलब क्या स्टडी ऑफ द इम्यूनिटी. इम्यूनिटी जी आप कहने कि साइंस के नाल डील करती हैगी, जो साइंस सानू दसदी है कि इम्यूनिटी की है, किस तरीके नाल की पीरअप हो सकती है या किस तरीके नाल लैकडाउन हो सकती है, उसकी स्टडी को क्या इम्यूनोलॉजी कहा जाता है. नैक्सट है बेटा अपने को टाइप्स. इम्यूनिटी दी कितनी टाइप्स है. सब तो पहले अपने को इननेट. इननेट का मतलब की होंदा है बाय बर्थ, जो असीं कहने बर्थ तो ही जी कि सानू अपीयर अप हो जाती है कि साडी बॉडी के कुछ ऑर्गनस इस तरीके नाल कि अपीयर अप होंदे हैगे बर्थ के दौरान, जिहड़े आपां कहने हैगे आ कि सानू की प्रोटैक्शन प्रोवाइड करते हैं, बीमारियों तो लड़न की ताकत देंदे हैगे. तो सब तो पहले आपां गल करते हैं इननेट की. इननेट का मतलब की होंदा इनबॉर्न, जो आप कहने हैं कि साढ़े जन्म तो जी कि सानू मिल जाती है, जिहदे सब तो वड्डी एग्जाम्पल होंदी है डिस्टैंपर की. डिस्टैंपर की है जिन्हें भी आप कहने हैं डॉग्स वगैरह होंगे हैं, इन्होंने बहुत ही ज़्यादा आप कहने हैं कि क्रिटिकल जी कि डिजीज़ होंगी है. लेकिन साडी बॉडी के अंदर की कुछ बैरीयर्स होंगे हैं, जिहड़े बैरीयर्स की करते हैं इस डिजीज़ तो सानू जी कि प्रोटैक्शन प्रोवाइड करते हैं. जिहड़ी आप कहने नॉन स्पैसिफिक होंगी हैगी. नॉन स्पैसिफिक का मतलब कि सिर्फ किसी खास एक आप कहने कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म वास्ते नहीं, हर एक तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म वास्ते जी कि सानू की प्रोटैक्शन प्रोवाइड करती है. इट कंसिस्ट ऑफ द 4 टाइप्स ऑफ बैरियर. 4 तरह के बैरियर जी कि साडी बॉडी प्रोवाइड करती हैगी जन्म तो ही. जिहदे सब तो पहले अपने को फिजिकल बैरियर. फिजिकल दे विच कि सब तो पहले स्किन आउंदी हैगी. जे हुण आपां स्किन नूं की माइक्रोस्कोप के अंडर देखना होए तो ये उपर आप देखते हैं कि बहुत ज़्यादा अमाउंट की बैक्टीरिया जोड़े कि चुंबड़े होंगे हैं. लेकिन साड़ी स्किन की जी टफ लेयर होंगी हैगी, जिन्होंने असीं स्ट्रेटम कॉर्नियम कहने हैं. तो स्ट्रेटम कॉर्नियम की करती हैगी उन्होंने वायरसिस नूं बैक्टीरियाज नूं एंटर नहीं करन दिंदी साड़ी बॉडी के अंदर, जिहदे करके जी कि सानू कोई प्रोटैक्शन प्रोवाइड करती हैगी. दूसरा बेटा अपने को लिखिए म्यूकस मैमब्रेन. जिहड़ा आपां कहने कि म्यूकस मैमब्रेन साडे की नोज दे विच प्रेजेंट होंदी हैगी. जदों भी असीं एयर नूं इनहेल करते हैं, नंबर ऑफ बैक्टीरिया वायरसिस जिहड़े कि साडे की नोज के अंदर जिहड़े कि पास ऑन होंदे हैगे. तो म्यूकस की करता है उन्होंने बैक्टीरियाज नूं उन्होंने फॉरन पार्टिकल्स नूं कि ट्रैप कर लैंदा है. और नाल के साडे की नक दे विच कि सीरियस प्रेजेंट होंदे हैगे ने, जिहड़े कि म्यूकस दे नाल जिन्ने भी आपां कहने हैगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म उहदे नाल ट्रैप होए हुंदे ने, उन्हां सारिआं नूं स्वीप आउट करके कि फेरिंग्स तक लै जांदा है. या तो उसनूं कि बाहर कढ़ दिता जाता है, या जिहड़ा आपां कहने हैगे कि जिहड़ा आपां कहने कि साडे स्टमक दे विच सॉल्व आउट हुंदा हैगा ते फीकल मैटर दे राही बॉडी दे विच जिहड़ा कि बाहर रिलीज़ कर दिता जाता है. सैकेंड है बेटा अपने को फिजियोलॉजिकल, जिहदे विच आपां गल करदे हैं एसिड ऑफ स्टमक दी. प्लस 1 दे विच आपां पढ़िया सीगा कि साडा स्टमक की एक एसिड जिहड़ा कि सिक्रीट करदा HCl, जिहड़ा की करदा हैगा जिन्ने भी आपां कहने हैगे कि बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने फूड के राही कि साडे अंदर चले जाते हैं ने, उन्होंने क्या किल डाउन करता है. दूसरा बेटा अपने को कि लाइसोसोम, जिहड़ा आपां कहने कि साडे जिहड़ा कि सलाइवा दे विच प्रेजेंट होंदा है. जदों भी कहता कि बैक्टीरिया पास ऑन होंदे ने, लाइसोसोम के कुछ बैक्टीरिया जिहड़ा कि किल डाउन कर दिंदा है. इस तरीके बेटा साडी आइज़ दे विच जिहड़े टीयर्स होंदे हैगे उन्हां दे विच भी किहड़े कि लाइसोसोम पाए जाते हैं. इसे करके कहा जाता है कि हफ्ते दे विच एक अद्धी वारी रो पैना चाहिए है, क्योंकि वो की है कि जड़ियाँ साड़ियाँ आइज़ ने वो जो भी आप कहने हैं कि फॉरन पार्टिकल्स होंगे ने, डस्ट पार्टिकल्स होंगे ने, वॉश डाउन हो जाते हैं. तीसरा बेटा है अपने को दैट इज़ द सैलूलर बैरियर.
ਸੈਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਛੋਟੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਲਿਊਕੋਸਾਈਟਸ ਨੇ, ਲਿੰਫੋਸਾਈਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ WBC ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸੋਲਜਰਸ ਆਫ ਬੋਡੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੈਲੂਲਰ ਬੈਰੀਅਰ ਕੀ ਆ, ਲਿਊਕੋਸਾਈਟਸ ਨੇ, ਵਾਈਟ ਬਲੱਡ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪਸਲਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿ ਨਿਊਟ੍ਰੋਫਿਲਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਨਿਊਟ੍ਰੋਫਿਲਸ ਨੂੰ ਪੋਲੀਮੋਰਫਸ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਲਿਊਕੋਸਾਈਟ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਪੋਲੀਮੋਰਫਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਲੋਡਡ ਵਿਦ ਨੰਬਰ ਆਫ ਨਿਊਕਲੀਆਈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੋਡਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫੈਗੋਸਿਟਿਕ ਇਨ ਨੇਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫੈਗੋਸਿਟਿਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਖਾਣ ਵਾਲਾ, ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਡੈਬਰਿਸ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫੈਗੋਸਾਈਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੋਨੋਸਾਈਟ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲਾਰਜੈਸਟ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮਿਵਾਇਡ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਅਮੀਬਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਾਈਡ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਸੀਡੋਪੋਡੀਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੇਮ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਕੀ ਮੋਟਾਈਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕੀ ਆ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਲੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਫੈਗੋਸਿਟਿਕ ਨੇਚਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਡਾਈ ਆਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੈਕਰੋਫੇਜਸ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼ਾਰਟ ਲਿਵਡ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਐਨਗਲਫ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਕਸਡ ਐਂਡ ਵਾਂਡਰਿੰਗ। ਫਿਕਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਸ ਟਿਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈਗੇ, ਜੋ ਵੀ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਡਰ ਕੇ ਖਾ ਜਾਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਦੋਸਤੀ ਕੋਈ ਵਾਂਡਰਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੋਬਾਈਡ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਆ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਇਨਗਲਫ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹਦੀ ਬੇਟਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਾਈਕਰੋਫੇਜਸ ਦੀਆਂ। ਪਲਮਨਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਹਿਸਟਿਓਸਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਕਨੈਕਟਿਵ ਟਿਸ਼ੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਫਰ ਸੈਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲਿਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਓਸਟੀਓਸਾਈਟ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆ ਬੋਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਗਲੋਮੈਰੂਲਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਮਾਈਕਰੋਗਲੀਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਮੈਕਰੋਫੇਜਸ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਫਿਕਸਡ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਂਡਰਿੰਗ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਅਪੀਅਰ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟਾ ਥਰਡ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੈਚੁਰਲ ਕਿਲਰ ਸੈਲ। ਨੈਚੁਰਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕੁਦਰਤੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿ ਮਾਰ ਦੇਣੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਪਲੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਪਲੀਨ ਵੀ ਕੀ ਆ ਲਿੰਫਾਇਡ ਆਰਗਨ ਹੈਗਾ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦਾ। ਲਿੰਫਾਇਡ ਆਰਗਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਲਿੰਫੋਸਾਈਟ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਕਰੀਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਪਲੱਸ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲੀਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਆ ਸਟੋਰੇਜ ਆਫ ਬੈਂਕ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ RBC ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਟੋਰੇਜ ਬੈਂਕ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਬਲੱਡ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬੋਨ ਮੈਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਬਲੱਡ ਹੈਗਾ ਸਪਲੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਇੰਜਰੀ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਲੱਡ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਸਪਲੀਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ। ਦੂਸਰਾ ਬੇਟਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਿੰਫ ਨੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ ਫੰਕਸ਼ਨ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਸਾਈਟੋਲਾਈਸਿਸ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਐਪੋਪਟੋਸਿਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਈਟੋਲਾਈਸਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬ੍ਰੇਕ ਡਾਊਨ ਆਫ ਦਾ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੈੱਲ ਦੀ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਮੈਂਬਰੇਨ ਬ੍ਰੇਕਅਪ ਕਰ ਗਈ, ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਟੀਰੀਅਲ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਨੇ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਦੂਸਰਾ ਬੇਟਾ ਹੈਗਾ ਐਪੋਪਟੋਸਿਸ। ਐਪੋਪਟੋਸਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨੈਚੁਰਲ ਕਿਲਰ ਡੈਥ, ਨੈਚੁਰਲ ਜਿਹੜੀ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਸੈੱਲ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੈੱਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡਾਈ ਆਫ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਚੌਥਾ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਈਟੋਕਾਈਨਨ ਬੈਰੀਅਰਸ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਟੋਕਾਈਨਨ ਬੈਰੀਅਰਸ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵੀ WBC ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਰਫਾਰਮ ਅਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ। ਲਿਊਕੋਸਾਈਟ ਲਿੰਫੋਸਾਈਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਨੌਨ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼, ਕੋਈ ਐਂਟੀਬਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਰਫਾਰਮ ਅਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ। ਥੀਸ ਆਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਇਰਸ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਵਾਇਰਸ ਕੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਅਪ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਸੈੱਲ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੀ ਆ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕਵਰਿੰਗ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਨਹਿਬਿਟ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੋ ਗੱਲ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ
+1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਰਬਨ ਕਾਪੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੀ ਲਾਈਟਿਕ ਤੇ ਲਾਈਸੋਜੈਨਿਕ ਸਾਈਕਲ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਇਰਸ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਨੰਬਰ ਆਫ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕੀ ਆ ਵਾਇਰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸੈੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਅਟੈਕ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਟਰਫੀਰੋਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਇੰਟਰਪਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਇਨਹਿਬਿਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੈਪੇਟਾਈਟਿਸ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਕਵਾਇਰਡ ਇਮਿਊਨਿਟੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਇਨੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਬਰਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਐਕਵਾਇਰਡ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗਰੋਥ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਬੋਨ ਮੈਰੋ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਪੀਅਰ ਅਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਬੋਨ ਮੈਰੋ ਆ ਉਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸੈਲਸ ਪਰਫਾਰਮ ਅਪ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੇਨ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੀ ਐਂਡ ਟੀ ਸੈੱਲ। ਜਿਹੜੇ ਬੀ ਐਂਡ ਟੀ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰਫਾਰਮ ਅਪ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਆਫ ਐਕਵਾਇਰਡ ਇਮਿਊਨਿਟੀ। ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਬੀ ਐਂਡ ਟੀ ਸੈੱਲ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਐਕਵਾਇਰਡ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ, ਦੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਨੇ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ AMIS ਆ, ਇੱਕ CMIS ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼, ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨੀਆਂ, ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਮੀਡੀਏਟਿਡ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ। ਦੂਸਰਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੈਲੂਲਰ ਮੀਡੀਏਟਿਡ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਨੇ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਪਰਫਾਰਮ ਅਪ ਕਰਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸੈੱਲ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੈੱਲ ਬਣਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਬਣਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬੋਨ ਮੈਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੇ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਬੋਨ ਮੈਰੋ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਪਲੂਰੋਪੋਟੈਂਟ ਸਟੈਮ ਸੈੱਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਲੂਰੋਪੋਟੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਬਰਥ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਂਬਰੀਓ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਅਪੀਅਰ ਅਪ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਸਟੈਮ ਸੈੱਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਟੈਮ ਸੈੱਲ ਪਰਫਾਰਮ ਅਪ ਹੁੰਦਾ ਮੈਚਿਓਰ। ਸਟੈਮ ਸੈੱਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਬਨ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਆ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿ ਪਲੂਰੋਪੋਟੈਂਟ ਸਟੈਮ ਸੈੱਲ ਹੈਗਾ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਆ ਲਿੰਫਾਇਡ ਸਟੈਮ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ। ਲਿੰਫਾਇਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਜਿਹਨੇ ਲਿੰਫੋਸਾਈਟ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਅਪ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈੱਲ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਲਿੰਫਾਇਡ ਸਟੈਮ ਸੈੱਲ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਬੀ ਸੈੱਲ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਟੀ ਸੈੱਲ। ਬੀ ਸੈੱਲ ਤੇ ਟੀ ਸੈੱਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਸੈੱਲ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਬੀ ਸੈੱਲ ਆ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਰਸ ਆਫ ਬਰਡਸ ਦੀ ਗੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਆ ਬੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੇਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਟੀ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਬੋਨ ਮੈਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਚਿਓਰ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਥਾਈਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਟੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀ ਸੈੱਲ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਗੱਟ ਇਨ ਮੈਮਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਬੀ ਸੈੱਲ ਆ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੇਟਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਂਟੀਜਨ ਐਂਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਬੀ ਸੈੱਲ ਦੀ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਐਂਟੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੰਪਲੈਕਸ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੀ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਬਨ ਕਾਪੀਜ਼ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਾਰਬਨ ਕਾਪੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਲੋਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈੱਲ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੈਮਰੀ ਬੀ ਸੈੱਲ, ਦੂਸਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਸੈੱਲ। ਮੈਮਰੀ ਬੀ ਸੈੱਲ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਇਨਵੇਡਰ ਐਂਟੀਜਨ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਐਂਟਰ ਕਰੇ, 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਐਂਟਰ ਕਰੇ, 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਐਂਟਰ ਕਰੇ, ਉਹਨੇ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਨਵੇਡਰ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਬਣੀਆਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਐਂਟਰ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੂਗਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਮਾਲ ਪੌਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਚਿਕਨ ਪੌਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਮਰੀ ਸੈੱਲਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹੀ ਸੈੱਲ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਬਣਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਵੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਦੂਸਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਸੈੱਲ। ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਬਲੱਡ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਲੱਡ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਨਹੀਂ, ਬੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਸੈੱਲ ਹੈ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਪਰਫਾਰਮ ਅਪ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਐਂਟੀਜਨ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਵਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਏਮਸ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿ ਹਿਊਮਰਲ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਹਿਊਮਰਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾ ਫਲੂਇਡ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਟੀ ਸੈਲਸ ਦੀ, ਤੇ ਟੀ ਸੈੱਲ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 4 ਸੈੱਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੀ ਸਬ ਟਾਈਪਸ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਹੈਗੀ ਸਾਈਟੋਟੌਕਸਿਨ ਸੈੱਲ। ਸਾਈਟੋਟੌਕਸਿਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਟੌਕਸਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਹਾਰਮਲੈਸ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਡੈਬਰਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸੈੱਲਾਂ ਨੇ ਪਰਫਾਰਮ ਅਪ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਕਿਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਈਟੋਟੌਕਸਿਨ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਦੂਸਰਾ ਬੇਟਾ ਹੈਲਪਰ ਟੀ ਸੈੱਲ। ਹੈਲਪਰ ਟੀ ਸੈੱਲ ਕਿਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੀ ਸੈੱਲ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਬੀ ਸੈੱਲ ਨੇ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਟੀ ਸੈੱਲ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕਿ ਸਟਿਮੂਲੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੀਆ ਇਨਵੇਡਰ ਪਾਰਟੀਕਲ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ, ਤਾਂ ਟੀ ਸੈੱਲ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਕੀਆ ਸਟਿਮੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਬੀ ਸੈੱਲ ਨੂੰ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਫॉर ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼। ਤਾਂ ਹੈਲਪਰ ਸੈੱਲ ਕੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੀ ਸੈੱਲ ਦੀ, ਫॉर ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼। ਤੀਸਰਾ ਹੈਗਾ ਬਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੈਮਰੀ ਟੀ ਸੈੱਲ, ਇਹ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਚੌਥਾ ਹੈਗਾ ਬਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਪਰੈਸਰ ਟੀ ਸੈੱਲ। ਸਪਰੈਸਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਟਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਨਾਰਮਲ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਟੋਟਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਰਗਨ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਾਂ ਫੋਰਨ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਘਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਵੈਸੇ ਉਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤਾਂ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਨੋਕਲੋਨਲ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਪਰੈਸਰ ਟੀ ਸੈੱਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।